Mendelian inheritance, we have studied the oligogenic characters and polygenic character. The character that is governed by a single gene, that is your oligogenic character, and the characters that are governed by two or more than two genes. So that is your polygenic character. So on the basis of that terminology, two different terms arise. First one is qualitative traits and second one is a quantitative traits. So the word itself indicated that what is quality? Quality means less number of the genes that are involved with the involved in the process of inheritance, and quantity means numbers, more number of the genes that are involved to inherited to govern any of this character. So this is the two different terminology. આ બે ટર્મિનોલોજી માંથી તમારે એક્ઝામ ની અંદર કંઈક ને કંઈક બિલકુલ પૂછાશે, બરાબર? So qualitative traits, the character that are governed by two or more gene. કોણ આવ્યું પાછું? The character that are governed by two or more qualitative, the characters that are governed by one or two gene. ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર એટલે આપણે કહીએ કે આપણે ક્વોન્ટિટીમાં, અમુક લોકો ક્વોન્ટિટીમાં કામ કરવા માંગતા હોય, અમુક લોકો ક્વોલિટીમાં કામ કરવા માંગતા હોય, અમુક લોકો એક જ રાતમાં આખી જર્નલ લખી દેતા હોય, પણ અમુક લોકો એક નાઇટની અંદર ખાલી બે જ એક્સરસાઇઝ લખે, પણ એને બધું જ ખબર પડી જાય કે ના બરાબર મેં હું લખ્યું છે કઈ રીતનું આવે ને, અને પેલા કાનમાં હેડફોન લગાવી અને એક જ રાતમાં આખી જર્નલ લખી નાખે. એને ખબર ના હોય કે ક્વોલિટી શું છે, એને એટલું જ હોય કે ઓ પતી ગયું કામ પૂરું, જીપીબી ની જર્નલ લખાઈ છે એમ. એને જેવું છે આ કે the character that are governed by two or more one or two genes, such traits are referred as a qualitative character or oligogenic character. That is your flower color. ફ્લાવર કલર કોઈ પણ ક્રોપ નો હોય, બરાબર? એ ફ્લાવર કલર કોઈ પણ ક્રોપ નો હોય, that is your qualitative character. એની અંદર એક કરતા વધારે જીન ઇન્વોલ્વ થાય નહીં. ટૂંકમાં એને ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર કહેવાય, ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર કહેવાય, બરાબર? આ બે ટર્મિનોલોજી પડતી છે. હવે ઓલિગોજીન એટલે શું? કે વન ઓર ફ્યુ જીન વિચ ગવર્ન ધ સેમ કેરેક્ટર. જે ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર અને ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર ની અંદર વન ઓર ટુ જીન ઇન્વોલ્વ થતા હોય, એમ વન કે ટુ જીન વન ઓર ફ્યુ જીન વિચ ગવર્ન ધ સેમ કેરેક્ટર. એક કે બે જીન કોઈ પણ કેરેક્ટરને ગવર્ન કરે તો તમારા જીન જે છે એ તમારા ઓલિગોજીન કહેવાય છે, બરાબર? એના પછી quantitative character, two character which are controlled by several genes, more than two genes, are known as quantitative character or polygenic character. yield and plant height, ધારો કે તમારા પ્લાન્ટ ની અંદર પ્લાન્ટ હાઇટ તમે ગણી લો, તમારું yield ગણી લો, that is your quantitative character. You can measure the plant height or yield in a numbers or in a quantity. So that's why the characters are known as quantitative character. And same way the definition of origin, several genes which govern the same character. If the character is grain yield per plant, so for the governance of this grain yield, so many genes that are involved in the process of inheritance. So this is the basic terminology about the qualitative character, oligogene, quantitative character, etc. તો તમારામાં યાદ એ રાખવાનું છે. તમને એવું પૂછ્યું હોય કે ભાઈ polygenic characters are known as quantitative characters, true or false? તો શું આવશે? Polygenic characters are also known as quantitative character. શું આવશે? બોલો कैसे કે પોલિજેનિક કેરેક્ટર ને આપણે ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર કહેવાય કે ના કહેવાય? હે કહેવાય કહેવાય ને. અને
ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર ને આપણે ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર કહેવાય. ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર ને ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર કહેવાય. કહેવાય. બરાબર. પ્લાન્ટ હાઇટ ઇઝ એ ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર. સાચું છે ખોટું છે? પ્લાન્ટ હાઇટ એ છે એ તમારી ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે. ફોલ્સ. સાચું ખોટું? શું હા? ફોલ્સ. શું હા? પ્લાન્ટ હાઇટ તમારું ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે? ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર છે. તમે અંદર લખેલું તો જુઓ યાર. સારું ચાલો. yield is your qualitative character. સાચું ખોટું? ખોટું. તમારું ગ્રેન yield પર પ્લાન્ટ છે. yield જે છે yield તમારું ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે. સાચું ખોટું? ખોટું. બોલો બીજા બોલો. સાચું. અલા ક્વોલિટેટિવ ની વાત થાય છે, ક્વોન્ટિટેટિવ નહીં. yield ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર છે. કેમ આમ કરો છો ભાઈ? બીજી ભાષામાં તમને સમજાવું ચાલો. જેને તમે ફૂટપટ્ટીથી માપી શકો, જેને તમે ત્રાજવામાં તોલી શકો, બરાબર, એ તમારા ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર છે. બરાબર. પ્લાન્ટ હાઇટ કયું કેરેક્ટર કહેવાય? ક્વોન્ટિટેટિવ. નંબર ઓફ ટીલર પર પ્લાન્ટ કયું કહેવાય? નંબર ઓફ ટીલર્સ પર પ્લાન્ટ એ કયું કેરેક્ટર કહેવાય? તમે એને ગણી શકો નંબર ઓફ ટીલર ને? ના. નંબર ઓફ ટીલર તમે ગણી ના શકો? કેટલી ઘઉંની જેટલી ઊંબીઓ છે તમે ગણી ના શકો? યસ. સાચું લ્યા. ક્વોન્ટિટેટિવ ભાઈ ઘઉંમાં કેટલી ઊંબી છે તમે ગણી ના શકો? ગણી શકે. ગણાય છે. તો ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર થયું ને? ભાઈ નંબર ઓફ ગ્રેન્સ પર પ્લાન્ટ કેવું કેરેક્ટર છે? એ બી ક્વોન્ટિટેટિવ જ છે. નાઈમ. ભાઈ બ્રાન્ચી પછી તમારું નંબર ઓફ ગ્રેન્સ પર સ્પાઇક ક્વોન્ટિટેટિવ. એ કયું કેરેક્ટર છે? ક્વોન્ટિટેટિવ. નંબર ઓફ ગ્રેન્સ પર સ્પાઇક એ કયું કેરેક્ટર છે? આટલું તો હેલું છે યાર, બોલો તો ખરી. હા બરાબર. હવે બીજું ફ્લાવર કલર કયું કેરેક્ટર છે? ક્વોલિટેટિવ. ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર. પછી ચલો શેપ ઓફ ધ પોડ ક્વોલિટેટિવ. એ બી ક્વોલિટેટિવ. બરાબર. પછી મેંગો શેપ. પછી તમારું કેરેક્ટર પેટલ્સ ઓફ ધ ફ્લાવર કયું કેરેક્ટર છે? ક્વોન્ટિટેટિવ. પેટલ્સ ઓફ ધ ફ્લાવર. પેટલ કલર ઓફ ધ ફ્લાવર. બરાબર. થઈ ગયું ક્લિયર? નહીં તો છે ને ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી બધું ભેગું થશે એક્ઝામમાં લખતી વખતે. બરાબર. જો નીચે આપ્યું છે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ નો મેઇન ડિફરન્સ શું છે કે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ટ્રેટ લાઇક કાઇન્ડ્સ, શેપ, એપિયરન્સ, સ્ટ્રક્ચર એન્ડ કલર. બરાબર. એ બધા તમારા જે કેરેક્ટરો છે એ તમારા ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે. ઇન શોર્ટ આપણે કહી શકીએ કે જે કેરેક્ટરો એ મેન્ડલે જે કેરેક્ટરો 7 કેરેક્ટરો જે લીધા હતા that are the qualitative character, that characters are governed by single or one or few genes. બરાબર. બીજું ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર કેવા કહેવાય કે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ટ્રેટ ઓફ ડિગ્રી. તમે એને માપી શકો કોઈ ડિગ્રીમાં. પ્લાન્ટ હાઇટ, લેન્થ, વેટ, નંબર્સ. બરાબર. એ બધા તમે માપી શકો. ધેટ આર યોર ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર. ગ્રુપ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ફિનોટાઇપિક ક્લાસીસ ઇઝ પોસિબલ. તમે જે ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે એને તમે લાલ ફૂલવાળા, પીલા ફૂલવાળા, સફેદ ફૂલવાળા એ તમે અલગ અલગ ક્લાસીસની અંદર તમે એને ફિનોટાઇપિક ક્લાસીસની અંદર તમે એને ગોઠવણી કરી શકો. ગ્રુપ ઇન્ટુ ધ ડિસ્ટન્સ ફિનોટાઇપિક ક્લાસીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તમે યીલ્ડ વાળાને તમે ફિનોટાઇપિક ક્લાસીસ પ્રમાણે શું કહેવાય ગોઠવી ના શકો. 100 ગ્રામ યીલ્ડ વાળા, 101 ગ્રામ યીલ્ડ વાળા, 105 ગ્રામ યીલ્ડ વાળા, 107 ગ્રામ યીલ્ડ વાળા, 110 ગ્રામ યીલ્ડ વાળા એમ તમે એ રીતે ના ગોઠવી શકો. બરાબર.
બીજું કે ડિસ્પ્લે ધ ડિસ્ક હોય, એ હેમાંગ બોલ 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 દર્શન એક મિનિટ લે પેલી પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું તે હો બની ગયું લેક્ચર પૂરો હેલો ખબર નહીં બાબા આવે છે સાહેબ આવે છે સર આવે છે અરે આજે મારે એટેન્ડન્સ પૂરી થઈ ગયું ભાઈ આજે નામ બીજું છે મારું ઓ ભાઈ એમાં નામ બીજું ચડી ગયું આજે હા હા એ તો દેખાય આવે હું દેખાઈ આવે છે ભાઈ? અરે સર એ તો એનું નામ બીજું છે એનું રાહુલ નું એટલે કોનું? રાહુલ ચરપુટ તો ને હમણાં લેજન ફોટોગ્રાફી કરી ના બધું ઇન્સ્ટા માં મૂક્યા કરે રોજ હેપી બર્થડે ફલાણા તું બીજો આકાશ ચૌધરી જેવો થયો ના તારે એકલાને જ કોથળો ભરાય એટલા ભાઈબંધો છે કઈ નહીં એ તો બધું કરવાનું લે એ તો બધું જરૂરી છે આ ઉંમરમાં પણ વસ્તુ કહેવાની શું થાય છે કે એક હાથે હાથે આ કરજો બરાબર વાત હતી એ કન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન બરાબર પેલામાં જે ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર છે એની અંદર ડિસકન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન હોય કેમ કે એની અંદર વેરિએશન કેવું હોય કે કંઈક આ તો લાલ કલરનું ફૂલ હોય પીળા કલરનું ફૂલ હોય સફેદ કલરનું ફૂલ હોય ગમે તે એવા કલરનું ફૂલ હોય પણ તમારો જે ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર જે છે તમારા એમાં તમારા ફિલ્ડમાં તમે જાઓ તો કોઈ 101 સેન્ટીમીટર પ્લાન્ટ હાઇટ વાળો છોડ મળે 105 110 112 એમાં તમે 10 પ્લાન્ટ વાંચો 10 પ્લાન્ટ ની તમે હાઇટ માપો ને તો 10 પ્લાન્ટ ની હાઇટ સરખી ના હોય તો ઇટ શોઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન બીજું કે ધ ફિનોટાઇપિક એક્સપ્રેશન ઓફ ધ જીન ઇઝ નોટ ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય ધ એન્વાયરમેન્ટ કેમ કે ક્લાસમાં એક જ છોકરો હોય તમે એને ભણાવતા હોય તો ઓબ્વિયસલી એની પાસે કોઈ ઓપ્શન નહીં એ તમારી સામું જોશે ને તમે એની સામું જોશો એટલે એને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર બહુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે નહીં પણ ક્લાસમાં 50 છોકરા બેઠા હોય તો 50 છોકરામાંથી કોઈ હોય ચરપુટ જેવા અડવિતરા તો એ કંઈક અલગ દિશામાં કરતા હોય કામકાજ તો એ આખા ક્લાસને ડિસ્ટર્બ કરશે પણ એકલો છોકરો ડિસ્ટર્બ નહીં કરે એટલે એક જીન જે કેરેક્ટરોની અંદર એક જીન ઇન્વોલ્વ થતું હોય એક કેરેક્ટરને એન્વાયરમેન્ટની અસર ઓછી પડશે એટલે મતલબ ફ્લાવર કલર ઉપર કે શેપ ઉપર કોઈ પણ ફૂડના એની ઉપર સ્પાઇકની પેલા ઉપર એની ઉપર બહુ અસર પડે નહીં એન્વાયરમેન્ટની પણ જ્યાં એક કરતા વધારે જીન ગવન થતા હોય ત્યાં એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ કોઈ એક જીનને અસર કરે તો એનાથી આખી પોપ્યુલેશનને અસર થતી હોય છે બરાબર ઇટ એનાલિસિસ મેડ બાય કાઉન્ટ એન્ડ રેશિયો તમે જે ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટરની વાત કરો છો એને તમે ગણી શકો કાઉન્ટ કરી શકો કાં તો રેશિયોમાં કરી શકો ધારો કે તમે મેન્ડલના પેલા જે બીજા લોમાં જે કેરેક્ટરો હતા એને તમે રેશિયાથી કરી શકો કે ભાઈ 9 છોડ આ 3 એક પેલો એ રીતે તમે રેશિયાથી એને તમે માપી શકો અથવા તો કહી શકો બરાબર કાં તો ગણીને કહી શકો કે ભાઈ ટોટલ 16 પ્લાન્ટ હતા 16 પ્લાન્ટમાંથી 9 3 3 1 ના રેશિયામાં છે કાં તો 9:7 ના રેશિયામાં છે કાં તો 9:1 ના રેશિયામાં છે તમે એ રીતે કહી શકો બરાબર કાં તો 1:1 ના રેશિયામાં છે 100 ફ્લાવર છે એમાં 100 પ્લાન્ટ છે એમાં 50 ના ફૂલ વ્હાઈટ છે 50 ના ફૂલ યલો છે એવું તમે કહી શકો એ તમે ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટરની અંદર ધ એનાલિસિસ ઇઝ મેડ બાય સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ એમાં તમારે એનાલિસિસ કરવું હોય કે અલગ અલગ પ્લાન્ટ હાઈટ છે તો એનું તમે મીન કરો મીન કરીને પછી તમે એનું પર્સન્ટેજમાં કરો તો એની અંદર તમારે સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડનો ઉપયોગ થાય આની અંદર તમે સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી તો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન યોર ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર અને ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર
તમારી ઓફલાઈન એક્ઝામ થશે તો આ પ્રશ્ન પૂછાશે ને 110% પૂછાશે. આના વગર તમારું જેનેટિક્સ નું પેપર નહીં બને, બરાબર. અને તમારી ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન હશે MCQ વાળી, તો આમાંથી સવાલો પૂછાશે. મેં તમને જે પૂછ્યા ને એમાંથી કોઈ પણ તમે ત્યાં આવશે, બરાબર. એટલે એ પ્રમાણે તૈયારી રાખજો, બરાબર. એ જ રીતે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર, એ જ બધી કેરેક્ટર જે આપણે ચર્ચા કરી ને, એટલે જો આ એક વસ્તુ the term polygene was introduced by Massar in 1941. Each polygenic character is controlled by several independent genes and each gene has their cumulative effect. We are talking about the quantitative character. So each gene and quantitative characters are made up of several genes. So each gene has its own effect or its own cumulative effect. તમારા ક્લાસમાં ધારો કે 50 છોકરાઓ છે તો 50 છોકરાઓમાંથી દરેકની ખામી ખૂબી અલગ પોતાની જ હોય, બરાબર. કોઈ રમવામાં આગળ હોય, કોઈ ભણવામાં આગળ હોય, કોઈ બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં આગળ હોય, કોઈ મોબાઈલમાં આગળ હોય, કોઈ પબજીમાં આગળ હોય. તો સો each gene have its own cumulative effect. બીજું કે polygene exhibit continuous variation rather than the discontinuous variation and they cannot be classified into clear cut group. આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી કે આપણે તેને ક્લિયર કટ ગ્રુપમાં ક્લાસિફાય કરી શકીએ નહીં. ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જીન ઇઝ નોટ easily detectable in case of polygenic character and therefore such traits are also known as minor gene character. polygenic character ની અંદર શું હોય કે ઘણા બધા જીન ભેગા થઈને એ કેરેક્ટર બનતું હોય. ઈલ્ડ ધારો કે ઘણા બધા જીન ભેગા થઈને તમારું ઈલ્ડ બનાવતા હોય, તો એમાંથી ઈલ્ડ ઓછું આવે તમારું. તમારે ધારો કે 100 કિલો ઉત્પાદન આવતું હોય, તમારું 90 કિલો ઉત્પાદન આવે, તો તમે કયા જીનની અસરના કારણે કયું જીન પ્રોપર રીતે પરફોર્મ ના કર્યું, એની અસરના કારણે ઈલ્ડમાં ફરક પડે એ તમને ખબર ખબર ના પડે તમને એમાં, બરાબર. સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ ઓફ વેરિએશન બેઝડ ઓન મીન, વેરાયન્સ, કોવેરાયન્સ. આપેલામાં સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરતું હતું, તો આ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ મીન, વેરાયન્સ, કોવેરાયન્સ પ્રમાણે તમે પોલિજેનિક કેરેક્ટરનું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરી શકો, બરાબર. The polygenic traits are highly sensitive to the environmental changes. આ polygenic character environmental sensitive છે. Classification of polygenic character into different clear group is not possible. તો એનું classification possible નથી. In case of polygenic character, metrical measurement like weight, size, length are possible. એટલે આપણે ઉપર વાત કરીએ ને તો એમ metrical measurement તમે polygenic character ના કરી શકો, બરાબર. In case of polygenic character, metrical transcriptive segregants are only possible from cross between two parents which mean value of the polygenic character. Transgressive segregant એટલે કેવા કે તમારા એક પ્લાન્ટની તમારા મેલ પેરેન્ટની હાઈટ 100 સેન્ટીમીટર છે, તમારા ફિમેલ પેરેન્ટની હાઈટ 50 સેન્ટીમીટર છે. તમારું F1 આવે ઓબ્વિયસલી 75 સેન્ટીમીટર નું આવવાનું, પણ તમારું F1 મેલ અને ફિમેલ બંને કરતા વધારે આવે કે બંને કરતા ઓછું આવે, બરાબર. આપણે 75 ની ધારણા માંડી છે, પણ 20 સેન્ટીમીટર નું આવી જાય તમારું F1. આપણે 100 ની 75 ની ધારણા માંડી છે, 125 સેન્ટીમીટર, 150 સેન્ટીમીટર, 200 સેન્ટીમીટર નું તમારું F1 આવે. That is your transgressive segregants, બરાબર. એ તમારા ટ્રાન્સગ્રેસિવ સેગ્રીગન્ટ છે. એટલે એ રીતે હતું આમાં. બીજું કે એ રીતે ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર, ઓલિગોજેનિક ટ્રેટ્સ ના કેરેક્ટર શું છે કે each oligogenic character is controlled by some independent gene or it have their independent effect. મતલબ લાલ કલર માટે રિસ્પોન્સિબલ જીન હોય તો એ લાલ કલર જ આપે, પીળા કલર માટેનું હોય તો એ પીળો કલર આપે. એ રીતે ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટર એક્ઝિબિટ ડિસકન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન. આની અંદર કોઈ કન્ટિન્યુઅસ વેરિએશન હોય નહીં. The statistical analysis is ratio and frequency. એ પ્રમાણે કરી શકીએ, બરાબર. આ ઉપરના જે તફાવતના મુદ્દા છે ને મોર ઓર લેસ સિમિલર એ જ છે બધા મુદ્દા, એમાં કંઈ અલગ નથી, બરાબર. બીજું ઇનહેરિટન્સ ઓફ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર. હવે આપણે મેન્ડલના લો પ્રમાણે શું વાત કરી હતી કે મેન્ડલે તો એવું જ કીધું હતું કે ભાઈ આ 7 કેરેક્ટરો જે સ્ટડી કર્યા હતા એનું ઇનહેરિટન્સ આ રીતે થાય. ધારો કે એક જીન ઇન્વોલ્વ થતું હોય તો 1:1 માં થાય, 2 જીન ઇન્વોલ્વ થતું હોય તો 9:3:1 માં થાય, બરાબર. પણ મેન્ડલે જે બધા કેરેક્ટર સ્ટડી કર્યા હતા એ તો બધા ક્વોલિટેટિવ કેરેક્ટર સ્ટડી કર્યા હતા, ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર તો મેન્ડલે સ્ટડી કર્યા ન હતા.
એટલે આપણે ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટરની વાત કરતા હોય તો એમાં કંઈક અલગ રીતે થતું હોય છે, બરાબર. સો નેલ્સન એન્ડ એહલે is the first scientist he studied the inheritance pattern in the quantitative characters, બરાબર. The quantitative inheritance character by firstly postulated by Yule and Nielsen and Helen 1908. In this study એમને શું કર્યું છે? In this study inheritance of seed color in wheat and oat is obtained 3:1, 15:1 અને 63:1. એક જીન ઇન્વોલ્વ થતું હોય તો ત્રણ જેમ એકના રેશિયોમાં એને મળ્યા, 15:1 ના રેશિયોમાં બે જીન ઇન્વોલ્વ થતા હોય તો 16 ક્રોસ કોમ્બિનેશન બને, 15:1 ના રેશિયોમાં મળ્યા 3 જીન ઇન્વોલ્વ થતા હોય તો 64 કોમ્બિનેશન મળે, તો એમાં 63:1 ના રેશિયોમાં એને મળ્યા, બરાબર. The colored and white seed from different crosses involving 1, 2 or 3 gene respectively. However, the closer combination of colored seed, Nielsen and Hale found marked difference intensity of the color. On the basis of the intensity, they further divided into 15:1, 1:4, 1:4, 6:4, 1. એટલે આને મેન્ડેલ પ્રમાણે તો 9:3:1 થવું જોઈએ કે 9 તમને સફેદ ફ્લૂર વાળા મળે, 3 મળે પણ નેલ્સન અને એલે તમે જુઓ ફિગરમાં ડાર્ક રેડ કલર અને વ્હાઇટ કલર, બરાબર. ડાર્ક રેડ કલર એ ક્વોન્ટિટેટિવ કેરેક્ટર છે, 2 જીન થી ગવર્ન થતું હોય તો R1 R2 R2, અને પેલા વ્હાઇટ છે એ રેસેસિવ કેરેક્ટર છે, એ સ્મોલ R1 અને સ્મોલ R2 R2. તો એનું ક્રોસ કોમ્બિનેશન જે બનશે ડાર્ક રેડ અને વ્હાઇટ, તો મેન્ડલના પ્રમાણે શું થાય કે જે લેટર કેપિટલ હોય, જે કેપિટલ લેટર હોય, જે ડોમિનન્ટ હોય એ F1 ની અંદર આવશે. તો આમાં ડાર્ક રેડ કલર અને વ્હાઇટ કલર હતો, પણ આનો F1 શું આવ્યો તો મીડિયમ રેડ કલર વાળો. એક્ઝેક્ટ ડોમિનન્ટ કેરેક્ટર ના આવ્યું, કલર ની અંદર રેન્જ આવ્યો. બીજું એનું સેલ્ફિંગ તમે કરશો તો તમને ટોટલ તમે જુઓ નીચેનું તમે ચેકરબોર્ડ જુઓ તો એમાં ડાર્ક રેડ, મીડિયમ ડાર્ક રેડ, મીડિયમ રેડ, લાઇટ રેડ અને વ્હાઇટ. જેમ એશિયન પેઇન્ટમાં તમે ઘરે એશિયન પેઇન્ટ નો કલર કરાવવા જાઓ અને તમને રેડ કલરના શેડ બતાવે, એમ બધા શેડમાં એને ક્રોસ કોમ્બિનેશન મળે. એનો મતલબ શું થાય કે પોલિજેનિક જે કેરેક્ટરો છે એનું ઇનહેરિટન્સ ઓલિગોજેનિક કેરેક્ટરો જે છે એ રીતે થતું નથી. આ વસ્તુ સમજાઈ નેલ્સન અને હેલેન 1908. આને બીજી ભાષામાં કહેવાય ધીસ ઇઝ ધ મલ્ટિપલ ફેક્ટર હાઇપોથેસિસ. નેલ્સન અને હેલે gave the multiple factor hypothesis. તમે જોઈ લો, બરાબર. આ ફ્રીક્વન્સી તમે મેન્ડલ પ્રમાણે કરશો એટલે તમને આવી જશે મગજ, બરાબર. જો એમાં આ રીતે રેશિયામાં આ રીતે આવ્યા, હવે જોઈ લેજો. આને કહેવાય મલ્ટિપલ ફેક્ટર હાઇપોથેસિસ. તો મલ્ટિપલ ફેક્ટર હાઇપોથેસિસ નું શું? continuous variation of the character are governed by polygene, no dominance, and each gene contributes small but equal and cumulative effect in environmental is affected by environmental factor. એટલે ધારો કે ક્રિકેટ રમતા હોય તો ખાલી રવિન્દ્ર જાડેજા અને હાર્દિક પંડ્યા રન મારે ને ભારત જીતી જાય એવું થાય નહીં કે ભાઈ ચાલો 2-3 મેચમાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને હાર્દિક પંડ્યા સારું રમ્યા છે તો T20 આવી એટલે એમાં ઓપનિંગમાં જ રવિન્દ્ર જાડેજા અને હાર્દિક પંડ્યાને ઉતાર દો, વિરાટ કોહલી ને KL રાહુલ ને બધા કઈ કોમના નથી, એવી પરિસ્થિતિ હોય. પણ આની અંદર શું છે કે વિરાટ કોહલી, KL રાહુલ એ બધા કામના છે, પણ ઇન્ડિયન કન્ડિશન ની અંદર રન બનાવે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા ને ભાઈ તમારો શું કહેવાય હાર્દિક પંડ્યા એ ઓવરસીઝ કન્ડિશન ની અંદર રન બનાવે છે, એટલે તમે બધાને એલિમિનેટ ના કરી શકો. વિરાટ કોહલીએ રન તો બનાવ્યા છે પણ પેલા કરતા ભલે ઓછા બનાવ્યા પણ રન તો એને બનાવ્યા છે. એટલે ઇન્ડિયન ટીમને જીતવા માટે બધા જ ખેલાડી પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, બરાબર. બુમરાહે વિકેટ લીધી છે, એ એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. ખાલી બેટ્સમેનો એકલા રન મારીને કહો અમે 308 રન મારી દીધા એટલે કે અમે જીતી જવું. હવે બોલર બરાબર બોલિંગ કરે ના કરે કોઈ ફરક નથી પડતો, બરાબર. એના જેવું છે આ. એટલે મલ્ટિપલ ફેક્ટર હાઇપોથેસિસ ની અંદર each gene have its small but cumulative effect and that is affected by your environmental factor. આટલી વસ્તુ છે. Thus the study of Nielsen and Hale demonstrate to existence of the several gene with small cumulative effect
for governing a single gene. Such genes are commonly known as polygene or minor gene. તમે આગળ પોલીજીન ની અંદર આપણે વાત કરી હતી, એની અંદર આપણે માઇનોર જીન ની અંદર માઇનોર જીન ની વાત કરતા હતા. Because the character is governed by quantitative character, the character is governed by so many of genes, more than 2 genes. So each gene have its small but cumulative effect, and environmental factor plays important role to for our important role to inheritance of each and individual genes. So this is the theory of your quantitative character. This is the theory of your multiple factor hypothesis. This is the theory of inheritance of the quantitative character. બરાબર, આટલું હતું. This is all about today's lecture. આટલું હતું. કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો પૂછો ભાઈ. હા સર. બોલો બોલો. સેકન્ડ લેવલની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આની અંદરથી તમને કદાચ 3 સવાલો મળે. બરાબર, એટલે એ રીતે તૈયાર જોવામાં. સ્કોલરશિપના ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે જે મિત્રો ગઈ વખતે તમે જે આઈડી પાસવર્ડ થી ફોર્મ ભર્યા હતા એનાથી તમે રિન્યુ કરી દેજો. બીજું કે આ વખતે ફૂડબિલ સહાયનો ઓપ્શન છે નહીં, મેચ ચાલુ નથી, કોલેજ ચાલુ નથી, 2000 રૂપિયા કેમ છે નથી, એટલે તમને તમારી જે કેટેગરી વાળી જે તે સ્કોલરશિપ છે એ મળશે. બરાબર, એટલે એ ફોર્મ ભરી અને રિન્યુ કરી દેજો. બરાબર, બધા જ કેટેગરીના મિત્રોને કહેવામાં આવે છે, એસસી એસટી ઓબીસી જેને જેને સ્કોલરશિપ મળતી બધા એના ફોર્મ રિન્યુ કરી દેજો. બરાબર, હા. એક અઠવાડિયામાં બીજું કો પ્રશ્ન હોય તો બોલો. બરાબર, એટલે ચાલુ કરજો. તમારા 2 ટોપિક તો પૂરા થઈ ગયા છે. આપણે આ હા